मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज असीं पंजाबी व्याकरण 7वीं जमात दा पाठ नंबर 1 पढ़न जा रहे हाँ, जिसका नाम है भाषा अते व्याकरण। सो आओ शुरू करते हैं ये पाठ। तो बच्चों देखो, पहले चित्र विच एक नेता जिहड़ा है भाषण दे रहा है तो दूसरे चित्र दे विच एक कुड़ी अपनी कापी ते लिख रही है। तो इंज भाषा द्वारा असीं अपने मन के भावां ते विचारां नूं बोल के जां लिख के प्रगट करते हाँ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। सो प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा दे विच जदों असीं अपनी गलबात बोल के करते हाँ तो इसनूं मौखिक जां बोल चाल दी भाषा कहा जाता है। देखो इस चित्र दे विच एक आदमी फोन ते गल्लां कर रहा है, यह भाषा दा मौखिक रूप है। अगली भाषा जिहड़ी है वह साडी लिखती भाषा। जदों असीं अपने भावां जां विचारां नूं लिख के दूसरिਆਂ सामने प्रगट करते हाँ तो दूसरा उसनूं पढ़ के समझदा है, उसनूं भाषा दा लिखती रूप कहा जाता है। इस चित्र च देखो अध्यापका ब्लैक बोर्ड ते कुछ लिख रही है, यह भाषा का लिखती रूप है। अगे गल करिए संकेतक भाषा की। तो बच्चों सड़कों ते लगे कई बोर्डां ते संकेत जिमें अगे पुल तंग है जां फिर अगे स्कूल है कुछ कह रहे हुंदे हन। इस तरह दूसरिਆਂ नूं हत्थां नाल कीते इशारिਆਂ आदि नूं संकेतक भाषा ही आखदे हन, क्योंकि अजिहे बहुत सारे चिन्ह कुछ खास अर्थां का संचार ही करते हैं। सामने देखो एक चित्र दिता है, अजिही संकेतक भाषा का ही रूप है। अगे असीं गल करते हाँ गुप्त भाषा की। तो देखो बच्चों, जिहड़ियां गल्लां नूं गुप्त रखना होवे भाव सीक्रेट रखना होवे उस लई किहड़ी भाषा की वरतों कीती जाती है? गुप्त भाषा की वरतों कीती जाती है। अजिही भाषा के अर्थ केवल इस नाल संबंधित लोग ही जानते हैं, क्योंकि इस दे अर्थ जिहड़े ने वो व्याकरणक अर्थां नालों बिल्कुल परे हुंदे हन। पुराने समय विच शाहूकारां वल्लों वरती जांदी भाषा लंडे जिहड़ी सी एक तरह नाल गुप्त भाषा का ही रूप सी। अगे देखो माँ बोली। तो जिहड़ी भाषा बच्चा अपने घर विच रहन समय अपने मापियां परिवार ते आले दुआले दे लोकां तो सहज रूप च सिੱਖਦਾ है उसनूं माँ बोली आखदे हन। अगली भाषा साडी है राज भाषा। तो किसी भी सूबे जां प्रांत की प्रवानित भाषा नूं राज भाषा कहा जाता है। जिस तरह पंजाब सूबे च राज भाषा जिहड़ी है वह पंजाबी ते करनाटका च कन्नड़ है। अगे असीं गल करते हाँ राष्ट्र भाषा की। तो हर देश की एक कौमी भाषा हुंदी है जिसकी वरतों सारे देश दे विच हुंदी है। भारत की जिहड़ी राष्ट्र भाषा है वह हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 नूं अनुच्छेद 343 अधीन हिंदी भाषा नूं भारत की राष्ट्र भाषा के रूप दे विच स्वीकार किया गया सी। इस कारण ही हर साल 14 सितंबर नूं हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगे गल करते हैं साडी अंतरराष्ट्रीय भाषा की। तो जिहड़ी भाषा वख-वख देशों के लोगों के विच बोली जाती है उसनूं अंतरराष्ट्रीय भाषा आखदे हैं। अजोके समय विच अंग्रेजी जिहड़ी भाषा है वो साडी की है अंतरराष्ट्रीय भाषा वजों वरती जाती है। अगे असीं गल करते हाँ उपभाषा की। तो एक बहुत वड्डे खेतर विच बोली जाण वाली भाषा दे खेतरी जां फिर इलाकाई रूप नूं उपभाषा आखदे हन। भाषा ते उपभाषा विच बहुत घट फर्क हुंदा है, इसे कारण इसनूं सौखियां ही समझिया जा सकदा है। अजोके समय विच संचार ते आवाजाई दे खेतर विचली क्रांति सदका उपभाषावां विच अंतर दिनों दिन घटदे जा रहे हैं। सो आओ अगे गल करते हाँ पंजाबी भाषा दीयां प्रमुख उपभाषावां दी ते उन्हां दे इलाकिਆਂ बारे। सो पहली भाषा है साडी माझी। तो माझी जिहड़ी भाषा है वह अमृतसर तरन तारण ते गुरदासपुर गुजरांवाला
ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਆਬੀ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਤਲਬ ਦੁਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਲਵਈ। ਤਾਂ ਮਲਵਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੁਆਧੀ। ਤਾਂ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਪੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੋਠੋਹਾਰੀ। ਤਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਮੁਲਤਾਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜੀ ਖਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੋਗਰੀ। ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ, ਕਠੂਆ, ਉਧਮਪੁਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਦੁਨੇਰਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਬਾ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਬੱਚਿਓ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਮਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਊੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ ਵਰਗ, ਚੱਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚ ਵਰਗ, ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟ ਵਰਗ, ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤ ਵਰਗ, ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ ਵਰਗ, ਯਈਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨਬੋਧ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਬੋਧ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਾਕਬੋਧ। ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨਬੋਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨਬੋਧ ਅੰਤਰਗਤ ਵਰਨਾਂ, ਲਗਾਂ, ਲਗਾਖਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਬੋਧ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਕ ਬਣਤਰ, ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।